पदपादुकाभ्यं नमः। के कैवल्यदाता च सो शरणागति ब्रह्माण्डनाथाय केशवाय नमो नमः। केशवाय नमो नमः। आनंद कंद सचिदानंद चिन्मय घन शरण शरण सर्वकारण कारण प्रभु जरिया कुलिया भकत मेलिया प्रभु जदुनंदन सुकांति सुत स्वर्ण क्षेत्र अधिपति जुग पुरुष श्री श्री ठाकुर केशवचंद्र गुरु स्वामी अभय निरुह पाद पंकज कोटि 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 अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करी देखुथिबा शुणुथिबा मोर समस्त गुरु भ्राता गुरु भगिनी एवं दिव्यात्मा सदात्मा ब्रह्म जिज्ञासु ज्ञानी गुणी पंडितगण तो समस्त ए दिन ही अधम तार गभीरता मंत्र प्रदेश सप्रेमी शस्त्रत गुरुस्वामी प्रणाम। संसार भितरे आमे जेमिति निजर योग्यता को बढ़ेवा पाई निजर योग्यता हासिल करिया पाई आमे कोनोसी यूनिवर्सिटी हो माने स्कूल रे हो तापर यूनिवर्सिटी रे हो आमे निजको हमर नाम को लेखेकी आमे निज पढ़ा पढ़ी करिकी आगु को बढ़ुछे। तो सही न्याय सेमिति आमे हमर ए शरीर को सजेवा पाई सुंदर जीन पैंट शर्ट बहुत सुंदर शरीर माखिया विभिन्न प्रकार तार ना नहीं विभिन्न प्रकार आपरो माने कॉस्मेटिक तो सहिते हमर और इत्यादि अन्य प्रकार सब तार खाइबा पाई विभिन्न प्रकार माने खाइबा पाई आमे किछ अर्थ उपार्जन करू ये सब केवल हो शरीर तो आमे के भी चिंता करिने जे जदि आमे निजर योग्यता हासिल करिया पाई माने गोटे एजुकेटेड हवा पाई पाठ पाई बहुत परिश्रम करू सब निजे पाई एवं निजे खाया पाई विभिन्न प्रकार पैसा हमर अर्थ माने इनकम करूचे केवल शरीर पाई तो किंतु जो भीतर हमर जो आत्मा अछि जे भीतर आत्मा अछि तो से आत्मार सद्गति पाई ये आत्मार मुख्य पाई एवं ए आत्मार मुक्ति मुख्य निर्वाण पाई हमें ता पाई के भी चिंता करिया जिमती ए जागतिक पाई पाठ माने निजर योग्यता सहित कौन से अर्थर उपार्जन आवश्यकता अछि से आत्मा पाई मध्य हमर किछि आवश्यक तो से होछि कोन ने से होछि जेहेतु आमे होछि ईश्वर अंश जीव विनाश जेहेतु आमे होछि ईश्वरंकर अंश तमे ईश्वरंक पाखकु जीवा किबा ईश्वर को चिंतन करिबा ईश्वर को मनन करिबा ईश्वरंकर कथा को आमे सबले सदा श्रवण करिबा होछि हमर कर्तव्य। तो जेते बेले कहती कौन पिला बालुंगामी है कि कौन पिला दुष्टामी हुए कहती पिलार गार्डियन ठीक नहीं कि अभिभावक ठीक ना तो सही भाया ये संसार भितर आम जिते मतिभ्रम हो जाए पथभ्रष्ट हो जाती माने काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य भितर आम बुड़ी रही षड़ भितर बुड़ी रही आम पछक फेरी पारना कौन पाई ना आम हूँ गार्डियन आम किए ना मोर अभिभावक कहीं ना तेणु आम कौन करुचे कौन नहीं आम जहाँ करुचे भावुचे ठीक मद पीले से ठीक चोरी कले से ठीक कोडी लुंठन कले कौन कौन परस्त्री कातरता जहाँ भी कले आम कुछ ठीक कौन पाई आम निज निजर गार्डियन बोली निज को भावुचे आमर डर भय संसार भीतर किछि ना तो डर सेते बेले आसीबो आमे जदी कोनोसी गार्डियन साथे हबा तो इस संसार भितर ईश्वर सहित ये आत्मा को परमात्मा के सहित लीन करिया पाई हेले ये आत्मा को सद्गति देवा पाई हेले आत्मा को मुक्ति मुख्य निर्वाण देवा पाई हेले यार जने गार्डियन दरकार से गार्डियन किए ये जो अथल जल संसार भितर जिते एते जल अच्छी जिते भवसागर भितर हम बुड़ी जीवा ये सागर भितर हम किए उद्धार करिबा अभिराम परमहंस कही ना गुरुपाद पद्म नौका मनरे गुरुपाद पद्म नौका कर्णधार सीना श्री गुरु एका कर्णधार सीना श्री गुरु एका गुरुपाद पद्म नौका मनरे गुरुपाद पद्म नौका श्री गुरु स्वामी चरण। तो तेणु गुरु स्वामी माने
ଆମର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଅଥଳ ଜଳ ସଂସାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଜଳ ଭବସାଗର ଅଛି ସେଥିରେ ପାର ହବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ନୌକା ଦରକାର। ସେ ହଉଛନ୍ତି କଣ ନା ଗୁରୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଶରଣ ନେଇଯିବା, ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯିବା, ଆମର ଗୋଟେ ଗାର୍ଡିଆନ ମିଳିଯିବ, ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ମିଳିଗଲା ପରେ ଆମର ଡର ରହିବ। ସେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର କଥା, ସେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଗାଥା, ସେ ଅଭିଭାବକଙ୍କର ଗୁଣ ଗାରିମା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦେଇଥିବା ଆମକୁ ଯୋଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ସେ ଯୋଉ କର୍ମଧାରା ଧର୍ମଧାରା ରୂପରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମକୁ ଯୋଉ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, ତ ତାକୁ ଆମେ ପଠନ ପାଠନ କରି ଆମେ ତାକୁ ପଢି ଯେତେବେଳେ ତାର ମରମ ବୁଝିଯିବା, ସଂସାରରେ ଯେତେ ଭରମ ଆମର ସବୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ବୋଲେ ଚରମନାଥ ଭଗବାନ କି କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଯୋଉ ଆମେ ଭରମ ଭିତରେ ଭ୍ରମ ଭିତରେ ପଡିଛେ ନା, ସଂସାର ଭରମ ଭିତରେ ପଡିଛେ, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନେ ମଦ ପିଲେ ଠିକ, ଚୋରି କଲେ ଠିକ। ତ ଏଇ ଜିନିଷର ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଠିକ କୋଉଟା ଭୁଲ କୋଉଟା ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ତ ଆମର ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଗାର୍ଡିଆନ, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ଈଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ କିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଗାର୍ଡିଆନ ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆଉ କୁପଥକୁ ନ ଯାଇ ସୁପଥକୁ ଯିବା, ଆମେ ସତ୍ ପଥର ପଥିକ ହେଇଯିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣର ଆମେ ବାଟ ପାଇଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ପିଲା ବି ଗାର୍ଡିଆନ ଥିଲେ କଣ ସମସ୍ତେ ଠିକ ହେଇଯାଆନ୍ତି? ତ ଗାର୍ଡିଆନ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଭଟକି ଯାଆନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। ସଂସାର ଭିତରେ ମାୟା ମରିଚିକା ପଛେ ପଡି ଭାସୁଛି। ଯେମିତି ମୋ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି, ଚରମରେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁ କଲୁ ନିଜ ମନ ମନାଇ, ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଦିନେ ପାଳିଲୁ ନାହିଁ, ଗୁରୁ ଧନ ଲୁଟି ଦିନ କାଟିଲୁ, ମୋହିନୀ ଚରଣେ ମଥା ପିଟିଲୁ। ତ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଗାର୍ଡିଆନ ହେଇଗଲେ, ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଲେ। ମୋ ଠାକୁର କହିନାହାନ୍ତି ଧନରେ, ତୁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ ସବୁ ଯେ ଭଲ ପାଉ ସବୁ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୋ କଥା କେହି ମାନୁ। ଠାକୁର ଦେଲେ ଆମକୁ କଣ? ଗୋଟେ ରକ୍ଷା କବଚ ଦେଲେ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଇଛି ସାଇତି ରଖିବୁ ସେତର ରକ୍ଷା କବଚ। ଠାକୁର ରକ୍ଷା କବଚ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ରଖିଛେ। ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛେ ନା, ହଁ ରଖିଛୁ। କୋଉଠି ରଖିଛୁ? ଏ ଠାକୁର ଘର କଣ୍ଟାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ତ, କି କୋଉ ବେଗ ଭିତରେ ରଖିଦେଇଛି ତ, ସେ କେତେବେଳେ ଆମ ହୃଦୟ ଭିତରେ, କେତେବେଳେ ନାହିଁ ଆମ ଗଳାରେ, କେତେବେଳେ ଏମିତି ଆମେ ସାଇତି ରଖିଛେ। ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି ରଖିଛୁ ତ ପାଖରେ, ତ ଯୋଉ ଅସ୍ତ୍ର ଦେଇଛି ତ ପାଖରେ ଯୋଉ ରକ୍ଷା ରଖିଛୁ ନା, ହଁ ସାଇତିକି ରଖିଛୁ। କୋଉଠି? ବେଗ ଭିତରେ। ନା ଅର୍ଘ୍ୟ ପାଣି ପିଉଛି, ନା ଠାକୁରଙ୍କର ସେ ଅର୍ଘ୍ୟ ଫଳକୁ ପିନ୍ଧୁଛି, ନା ତ ଆପଣଙ୍କର ବିପଦ ଆସୁନି କଣ ମୋର ଆସିବ? ଏଠି ଠାକୁର କଣ କହିଲେ? ଗୁରୁ କଲୁ ନିଜ ମନ ମନାଇ। ତ ଆମେ ମନକୁ ମାନିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି, ଗୁରୁଧାରା ଭିତରେ ପାଇବି। ଯେହେତୁ ଏଇ କଳି କଳୁଷ ଭିତରେ ମୋର ମାନେ ବାଟ ପାଉନି, ଅଥୟ ଜଳରେ ଅଥୟ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଯିବି, ମନକୁ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି ମନରେ, ତୁ ଏପଟ ସେପଟ ହନି, ତ ଠାକୁରଙ୍କ ଚରଣରେ ଯିବା, ସେ କେଶବ ସୁନ୍ଦର ଅଭୟ ନିର୍ଭଙ୍କ ପାଦ ପଙ୍କଜରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବା, ତେଣୁ ମୋ ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଣ ପାଇଯିବ ଏବଂ ସଂସାର ଯୋଉ ଜାଲ ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବ। ମନକୁ ବୁଝେଇଦେଲେ, ବୁଝେଇଦେଇକି ମନ କଲେ ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୁରୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେଲେ, ଗୁରୁ ଧାରା ଭିତରେ ରହିଲେ। ତାପରେ କଣ କଲେ? ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ ଦିନେ ପାଳିଲୁ ନାହିଁ। ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ରାତି 3ଟାରୁ 4ଟାରୁ 5ଟାରୁ ଉଠି ପଡିବା, ନିଜ କର୍ମକୁ ପଳେଇବା, ନିଜେ ଟାଇମରେ ଖାଇବା, ନିଜେ ଟାଇମରେ ଶୋଇବା, ଆମେ ସବୁ କରିବା, କିନ୍ତୁ କର୍ମଧାରା ଟାଇମରେ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଶାସ୍ତ୍ର ଟିକେ ଚର୍ବିତ ଚର୍ବଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଠାକୁର ଦେଇଥିବା ଯୋଉ ଆମର କର୍ମଧାରା ଧର୍ମଧାରାକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିବା, ଠାକୁରଙ୍କର ପାଳନ କରିବା, ତାକୁ ପାଳନ କରିହେବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ କଥା କଣ ମାନିବା? ତାଙ୍କ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହବା, ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇକି ପୁଣି ସେ ଯୋଉ କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ମଦ ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟରେ ପଡି ରହିବା। ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଆପଣ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଧନରେ ତୁ ମୋ କାମ କର, ମୁଁ ତୋ କାମ କରିବି। ତ ଆମ ଠାକୁର କାମ କଲା ପରେ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମନ ଭିତରେ ଗର୍ବ ପଳେଇ ଆସିଲା, ମନ ଭିତରେ ଦମ୍ଭ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଠାକୁର ସବୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଅଭାବ ରହିଲାନି। ଧନ ଜନ ଗୋପଲକ୍ଷ୍ମୀ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତୀ ଛାତି ଗଦା ପଦ୍ମ ଘୋଡ଼ା ସବୁ କରିଦେଲେ, ଗାଡି ଘୋଡ଼ା ସବୁ କରିଦେଲେ। ଆପଣ କରିଦେଲା ପରେ ନିଜ ଭିତରେ ଅହମ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗୋଟେ ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲେ। ବଡ ଲୋକ ହେଇଗଲା ପରେ କଣ କଲେ? ଗୁରୁ ଧନ କାମ ଲୁଟି ଆଣିଲେ। ଗୁରୁ ସେ ଧନ ଦେଇଛନ୍ତି ନା, ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ମୋହିନୀ ଚରଣେ ମଥା ପିଟିଲେ। ସଂସାର ଭିତରେ ତାଙ୍କ ମୋହିନୀ ପଛରେ ପଡିକିରି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ପଡିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ। ବୋଲ ଚରମନାଥ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ତାପରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲେ।
ଆପଣ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବେ, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଋଣୀ ହେଇଯିବେ। ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ଆପଣ ଆଉ କୌଣସି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଆପଣ କେହି ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେନି। ଆପଣ ଗୁରୁଦ୍ରୋହୀ ହେଇଯିବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦେଇଥିବା କଥା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମୋର ଗାର୍ଡିଆନ, ଆପଣ ମୋର ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ, ମୋର ପିତା ହିସାବରେ, ମୋର ଚିରମଙ୍ଗଳକାଂକ୍ଷୀ ପିତା ହିସାବରେ ରହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସଦା ସର୍ବଦା ଆପଣ କୃପା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ଏତେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଦୁନିଆ ଆମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପଛରେ ଯାଇକି ଆମେ ଯଦି କାହା ପାଇଁ କିଛି ନ କରିବା ତ ଆମକୁ କେହି ପଚାରିବେ। ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କିଏ? ସମସ୍ତେ ଯଦି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ତ ଦୁନିଆ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କିଏ? ତ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଯଦି କିଏ? ନା ଭଗବାନ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆହା ମୋ ଭକ୍ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନା ହାର ପିନ୍ଧି ଆସିଛି, ଚାରି ପାଞ୍ଚଟା ମୁଦି ପିନ୍ଧିଛି, ବ୍ରେସଲେଟ୍ ସୁନାର ପିନ୍ଧିଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାକଜମକରେ ସଜବାଜ ହେଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମେକଅପ୍ ନେଇଛି, କେତେ ଦାମୀ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଛି। ଓହି ଆମର ପରମ ଭକ୍ତ, ତାକୁ ଆଗରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଆଜି ଗୋଟେ ଭିକାରୀ ଗଲା ଛିଣ୍ଡା ମିଣ୍ଡା ପିନ୍ଧି ଯାଇଛି, ଓହୋ ମୋର ଛିଣ୍ଡା ଭକ୍ତ, ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତାକୁ ବାହାର କରିଦିଅ, ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଏ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ଭଗବାନ କ'ଣ ନା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଭାବ କା ଭୂଖାଉଁ ମେ ଓର ଭାବ ହି ବସ ସାର ହେ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୋର କେବଳ ଭାବ ଦରକାର। ଭାବର ସହିତ ଯଦି ଭକ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ଭଗବାନ କୋଳେଇ ନେବି। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ତୁ ମୋ ଆଡ଼େ ଗୋଟେ ତୁ ମୋତେ ଥରେ ଡାକ, ବାର ବାର ଡାକ। ତୁ ମୋ ଆଡ଼େ ଥରେ ଗୋଟେ ପାଦ ବଢ଼ା, ମୁଁ ତୋ ଆଡ଼େ 100 ପାଦ ବଢ଼େଇବି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେତିକି ନକରି କ'ଣ କରୁଛେ ନା ସଂସାର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଥରେ ଖାଲି ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ଚାଲିଯିବା ତ ଗୁରୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁବେଳେ ଆମ ଉପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଇକି ରହିବ। ଭକ୍ତ ପାଇଁ କେବଳ ଭଗବାନ ଯୁଗ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କାହା ପାଇଁ? ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭକ୍ତର ନୁହେଁ ବିଭକ୍ତ ହେଇଯିବା ତ ଭଗବାନ ତାହେଲେ କାହା ପାଇଁ? ଆଉ ଆମ ଭଗବାନ ଏଇଭଳିଆ, ଆମ ଗୁରୁ ଏଇଭଳିଆ, ଗୁରୁଙ୍କ ରୂପ, ଗୁରୁଙ୍କ ଦେହରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ମୋ କେଶବ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ଚରମନାଥ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଆମେ ଯୋଉ ରୂପରେ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଯୋଉ ରୂପରେ ଆମେ ଡାକିବା, ଯୋଉ ଭାବରେ ଡାକିବା, ସେ ସେଇ ଭାବରେ ଆସି ଆମ ପାଖରେ ମାନେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଯିବେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କୁହାଗଲା କ'ଣ ନା ସେ କୌଣସି ଜାତି, କୌଣସି ଧର୍ମ, କୌଣସି ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷ, ସେ କୋଉଠି ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଭକ୍ତ, ଏଇ ଜାତିର ମୁଁ ତାକୁ କେବେ, ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଏ ବୈଶ୍ୟ, ଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଏ ଶୂଦ୍ର, ମୁଁ ୟାକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି, ମୋତେ କେବଳ ଏଇମାନେ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ସେମିତି ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଆମେ ପରିବାର ଭିତରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭେଦଭାବ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପାଖରେ କୌଣସି ଭେଦଭାବ ଛୋଟ ବଡ଼ କିଛି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯିବା, ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ଡାକିବା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଏଇ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମର ଭାବ ଦରକାର। ଭଗବାନ ସେଇଭଳିଆ ଭାବ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତୋତେ ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ଭାବେ ତାକୁ ଦେଉ ଦର୍ଶନ। ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତୋତେ ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ, ସେହି ଭାବେ ତାକୁ ଦେଉ ଦର୍ଶନ। ସେହି ରୂପେ ଧରୁ ତୁ ରୂପ, ମନରଥ କରୁ ପୂରଣ। ସେହି ଭାବେ ଧରୁ ତୁ ରୂପ, ମନରଥ କରୁ ପୂରଣ। ଭକ୍ତ ଭାବ ଦୃଢ଼ ହୋଇଲେ, ଭାବରେ ଭକ୍ତି ଅଟେ ଅସୀମ। ଯେ ଯେଉଁ ଭାବରେ ତୋତେ ଡାକଇ ପ୍ରଭୁ, ସେଇ ଭାବେ ତାକୁ ଦେଉ ଦର୍ଶନ। ଭଲ ଭକ୍ତ ବସଲେ ଚରମନାଥ କି। କହିବାର ମତଲବ ଆମେ ଯୋଉ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଡାକିବା। କଂସ ଦରବାରକୁ ଯେତେବେଳେ, କଂସ ଦରବାର ଭିତରକୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କଂସକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି? ଗୋପୀମାନେ ସେଇ କଂସକାର ଧନୁଯାତ୍ରା ଭିତରେ ବସିଛନ୍ତି, ଗୋପୀମାନେ ବି ବସିଛନ୍ତି। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ କେଉଁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି? ଗୋପୀଙ୍କୁ ତୁ ଦିଶୁ ମୋହନ, କଂସକୁ ତୁ କାଳ ସମାନ। ତ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଆହା ଆମର ସେ ମାଖନଚର ଭଗବାନ କେତେ ସୁନ୍ଦର କହ୍ନେଇ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ କଂସକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା କାଳ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ମୋ ଭଗବାନ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ ଧରାଧାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପାଇଁ ସେ